دنوں آپ لوگوں نے دیکھا ڈیفرنٹ نیوز چینلز پر، اور ابھی بھی یہ خبریں چل رہی ہیں، قیامت خیز گرمی نے کراچی میں کئی افراد کی جانیں لے لیں. بہت سیف فگرز کے مطابق بھی کم سے کم 1000 سے زائد افراد اس گرمی کی لہر کا شکار ہوئے. بہت کنزرویٹو فگرز ہیں کم سے کم، اور بدقسمتی سے سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. کچھ کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی جاری ہے. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہوں گا ان میں سے سب کے بارے میں تو نہیں، لیکن اکثر کے بارے میں یا کئی کے بارے میں، یہ لوگ مرے نہیں، انہیں مار دیا گیا. ان میں سے کچھ لوگوں کو گرمی کی حرارت نے مارا ہے. تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں اپنے سخت الفاظ کے لیے، لیکن جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں اور سنے ہیں، مجھے کہہ لینے دیجئے. کچھ لوگوں کو ایک ایسے رویے نے جس کو ضلالت سے کم نہیں کہہ سکتے، اس نے مارا ہے. کچھ لوگوں کو اگر موسم کی تمازت نے مارا ہے تو کچھ لوگوں کو حکمرانوں کی سرد مہری نے مارا ہے. کچھ کو حالات کی ستم ظریفی نے مارا ہے، تو کچھ کو ایسی سرد مہری کا شکار ہوئے کچھ افراد کہ جن کے اپنے جب مر گئے تو انہیں سرد خانوں میں جگہ اس لیے نہ مل سکی کہ حکمران اپنے سرد خانوں سے باہر نہیں نکلے، صرف اعلانات کرتے رہے. اب کی دفعہ تو وہ رسم بھی پوری نہیں کی، وہ روایت بھی پوری نہیں کی، اعلانات کرنے والے وہ بھی کئی دنوں بعد پوری کی. ہم نے اس پر جتنا شور مچا سکتے تھے، جتنا گریہ کر سکتے تھے، جتنی آواز اٹھا سکتے تھے اٹھائی. اور آج کوشش کی ہے کہ کچھ ایسے افراد سے آپ کو ملائیں جو کہ جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے ابھی، جن کا زخم بہت ہرا ہے، بہت گہرا ہے اور ہرا ہے، اور جنہوں نے اپنے پیاروں کو 4 دن پہلے، 6 دن پہلے یا 8 دن پہلے ہیٹ سٹروک سے کھویا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے ٹی وی کا ایک ٹکر پڑھ دینا یا سن لینا، فلاں علاقے میں فائرنگ ایک جہاں بہت شدید گرمی سے 6 افراد جہاں بہت. ایک ٹکر ہوتا ہے وہ 1 منٹ کا، اور پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اس ایک ٹکر کے پیچھے ایک زندگی کے پیچھے ایک پورے خاندان کی بربادی کی پوری کہانی ہوتی ہے. ایسی کچھ کہانیاں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. اور ان لوگوں کا دکھ دوہرا دکھ ہے. ایک تو جانے والا اس دنیا سے چلا گیا، یہ غصہ بھی کریں تو کس پہ کریں؟ نہ بجلی، نہ پانی، نہ ایمبولینس، نہ ڈاکٹر، نہ اسپتال. اور جب مر گیا تو اس کے بعد پھر نہ میت گاڑی، پھر نہ ایمبولینس، نہ سرد خانہ اور نہ قبر. جس طرح سے جس تکلیف سے یہ لوگ گزرے ہیں شاید ہی کوئی اور اپنے پیارے کو کھونے کے بعد گزرتا ہے. ہم نے اس لیے آج انہیں یہاں بلایا ہے، مدعو کیا ہے کہ ہم جو واویلا اس دن کر رہے تھے، ہم جو چیخ اور چلا رہے تھے، اس پہ ذرا مہر تصدیق سب دو. اور اب بھی اسی طرح سے یہ سرد مہری جاری ہے، اب بھی اسی طرح سے بے حسی کا مظاہرہ جاری ہے. اب بھی ہم نہیں جانتے کہ اس صوبے کے وزیر بلدیات، اس صوبے کے وزیر صحت، اس صوبے کے وزیر سو کالڈ ریلیف، یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ کہاں ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب 1100-1200 افراد، آج کی آفیشیل فگرز ہیں 1100 سے اوپر، کل سے اب تک تقریباً 36 افراد سرکاری اسپتالوں میں مارے جا چکے ہیں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے. میں نے ٹرانسمیشن میں آنے سے پہلے 1140 افراد کا تو فگر چیک کیا. یہ لوگ کہاں ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی کوئی نہیں جانتا. ابھی بھی پانی نہیں ہے، ابھی بھی بجلی نہیں ہے. انہی خاندانوں سے جن کے گھر میں بجلی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، ہیٹ سٹروک کی وجہ سے، گرمی اور پھر حکومت کی بے حسی کی وجہ سے ہم بات ہوئی ہیں. انہی سے بات کر کے ذرا پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی جاگ جائے، شاید کسی کو جھنجھوڑیں تو اس کی غیرت کو ہلکی سی انگڑائی آ جائے. السلام علیکم. آپ کے مائک ذرا اوپر رکھیے گا. آپ کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا؟ جی. اور کس دن انتقال ہوا؟ اتوار کے روز شام کو 8 بجے. بتی نہیں تھی، 11 گھنٹے سے لائٹ نہیں تھی. گرمی ان کو ستا رہی تھی، اپاہج تھے. اپاہج تھے دونوں ٹانگوں سے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، باہر بیٹھ نہیں سکتے تھے. ان کو کیسے اٹھاتے، کیسے بٹھاتے. اور یہ المیہ وسیم یہ ہے کہ بس یہ ان کا سہارا تھی اور وہ ان کا سہارا تھے. بس یہ 2 لوگ رہتے تھے اور اب یہ اکیلی ہیں. ارد گرد کے لوگ، محلے کے لوگ، پڑوسی بس ان کا خیال رکھے ہوئے ہیں. جی بالکل ٹھیک. بہت اچھے ہمارے محلے والے. پانی نہیں ہے اس علاقے میں، بتی نہیں 11 گھنٹے بعد آتی ہے. کھارا پانی پی پی کے تھک گئے. گرمی نے میرے شوہر کو مار ڈالا. اور پھر ماجی اس کے بعد کیا تکلیف ہوئی؟ جس طرح سے اس دن تو کچھ بھی نہیں تھے، اچھے کہاں سے بٹے ہوئے تھے. بس کہنے لگے میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نے پانی لا کے دیا. بس ایک دم ختم ہو گیا. بس گھر میں بیٹھے اور بیٹھے ہی بس وہ گرمی، لائٹ نہیں تھی. اور گھر میں
कब से लाइट नहीं थी? 11 घंटे से लाइट नहीं थी। 11 घंटों से लाइट नहीं थी घर में, 11 घंटों से। और एक कराची के हर दूसरे घर की कहानी। जी ऐसा ही। यानी हम कल एक जगह रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, वहाँ 3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, और वो इसी कराची शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी गिरद। और आपको मालूम है ना कि जो मुताल्लिका इदारा है उसके सरबराह बार बार टेलीविजन चैनल्स पर आकर अभी भी कह रहे हैं कि ये मीडिया हाइप बना रहा है इसका। कराची का 1% इलाका है जिसमें लोड शेडिंग है, वो 4 घंटे की होती है, बाकी कुछ भी नहीं। अभी भी कह रहे हैं वो, अभी भी। इस गर्मी ने मेरे शोर को मार डाला, मेरा घर खत्म हो गया। हमें अंदाजा है आपका। मैं अकेली रह गई हूँ, कोई याद नहीं है, कोई रात नहीं है, कोई औलाद नहीं है। कोई नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। तो माँ जी, जिनकी औलादें थीं उन्हें बड़ा मुश्किल हुआ अपने प्यारे की तदफीन करना, कब्र का ढूंढना, मैयत कहाँ रखनी है, इतनी गर्मी थी, पानी नहीं था गौसल के लिए, कुछ बिजली मोहल्ले नहीं थी। वाले थे, कुछ एक दूसरे कोई अजीजों वकार थे, सबने मिलकर काम करा दिया। बहुत अच्छे हमारे मोहल्ले वाले भी। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह करे वो ऐसे आपका ख्याल रखते रहें। बल्कि अभी बिनते फ़ातिमा की माओं के साथ जब भी बैठे हुए थे तो उन्होंने भी बड़ी शाइस्तगी से इनसे दरख्वास्त की कि अगर हमारी ज़रूरत हो अच्छा, तो हमारा घर आपके लिए हाजिर है। अभी मैं इज्जत में हूँ ना, जी, कुछ जी। फैसला नहीं कर सकती ना बिल्कुल, इतनी जल्दी। अब इस जख्म ताज़ा कैसे भूल जाऊँ? अल्लाह बस आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपकी मुश्किलात को दूर करे। और इनका वैसे क्या गुजर बसर किस तरह होता था, क्या करते थे? बस कुछ मोहल्ले वाले कर देते थे, कुछ 8 बजे। अल्लाह बड़े मददगार है, अल्लाह ने रिज़्क़ दिए करने को। सबसे बड़ी रब की ज़ात देने वाली, बस गुजर बसर हो ही रहा था। लेकिन सबसे बड़ी कि उम्र के इस हिस्से में 2 लोग एक दूसरे का सहारा थे घर के अंदर, और एक हुकूमत की बेहिसी की वजह से इस दुनिया से चला गया, और अब ये सिर्फ मोहल्लेदारों मेरा और घर पड़ोस। खाली हो गया, अकेली रह गई। वहीद साहब हैं हमारे साथ, और वहीद साहब के भाई का इंतकाल हुआ हीट स्ट्रोक की वजह से, और उनसे भी जानते हैं। बफर जोन में है आपकी रिहाइश? बफर जोन में जिस दिन इंतकाल हुआ आपके भाई का, लाइट की क्या सूरत हाल थी? और लाइट तो गई भी नहीं, पानी भी कम, पानी भी नहीं पानी था। भी मौजूद नहीं थी। लाइट होगी तो पानी मिलेगा ना आपको। और पानी का तो क्राइसिस आपको पता है कई दिनों से चल रहा है। और अभी भी यही सूरत हाल है? सेम सूरत हाल है, लाइट 10-10 घंटे 8-8 घंटे के लिए जा रही है। कोई मदद कर रहा 1200 अफराद के मारे जाने के बाद भी पानी की फराहमी में, बिजली की फराहमी में कोई बेहतरी नहीं आई। कोई बेहतर नहीं। इंतकाल के बाद क्या परेशानी हुई? क्योंकि उस दिन हम जब रिपोर्ट कर रहे थे बहुत परेशानी थी लोगों को कब्र के हुसूल के लिए, तदफीन के हवाले से। 3 घंटे हमें एम्बुलेंस नहीं मिली, 3 घंटे हम खड़े रहे। और ये आलम था कि रक्षा टैक्सी अगर हम कह रहे हैं तो कहता है जी डेड बॉडी नहीं लेके जाएंगे। 3 घंटे तक एम्बुलेंस, डेड बॉडी लिए एम्बुलेंस का वेट करते रहे, किसी नहीं मिली। सेंटर पे, इवन अब्बासी जो मेन हॉस्पिटल है कराची का, आपको एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। और रिक्शा टैक्सी वाले भी ले जाने के रिक्शा लिए टैक्सी तो डेड बॉडी लेके ही नहीं जा रहे। फिर सर सीएनजी भी खाने, बंद थी उन दिनों। सर आप मालूमात क्या मिल रही है कि किसी सर खाने में कोई जगह नहीं है, इमरजेंसी लगी हुई है। अगर सर खाना कोई रख रहा है तो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। कब्रिस्तान मिल रहे हैं, कब्रें मिल रही हैं तो 12,000 18,000। ओह, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आप क्या करेंगे? आपका आप जी चाहा किसी वजीर का जो मेरे वोट से यहाँ तक पहुंचा है, गिरेबान पकड़ूं, पूछूं कि ये क्या हो रहा है हमारे अगर साथ। मौका मिले, देखिए आप मुझे बताएं आप क्या करेंगे इन हालात में? आप मैयत को सड़ाएंगे? आपको तदफीन तो करनी है ना। बड़ी मुश्किल से एक जाने का दुख, और उसके बाद फिर जो परेशानी कि आप मैयत लेके अपने भाई की खड़े हैं और कोई आपको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई सर्द खाने किस तरह पहुंचेंगे, कब्रिस्तान तक कैसे जाएंगे, और कब्रों की कीमतें जो थी उस दिन, हम शुक्रगुजार हैं ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के। बड़ा दिल बड़ा हुआ जब मैंने वो खबर पढ़ी कि उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि हम मुफ्त कब्रें देंगे अगर किसी को ज़रूरत है उस दिन। आमिर अली साहब हमारे साथ हैं, इनके भी छोटे भाई का इंतकाल हुआ था। मेरे बड़े भाई का इंतकाल बड़े हुआ। भाई का इंतकाल। आपके छोटे भाई थे भाई साहब? मेरे छोटे भाई थे। अच्छा, उनके बच्चे भी शादीशुदा नहीं, शादीशुदा नहीं थे, बिल्कुल जवान यंग थे। जवान थे। क्या उम्र होगी? 42। आमिर भाई, सुबह 5:15 बजे से लाइट गई हुई थी घर से। आपका एरिया कौन सा है? फेडरल एरिया ब्लॉक 11। FB एरिया,
अच्छा अच्छा इलाका। अच्छा पोश इलाकों में शुमार होता है, मतलब अच्छे बड़े बड़े बंगले हैं सुबह वहाँ। 5 बजे से लाइट, सुबह 5:15 से लाइट नहीं थी और रोज़ा खुलने से 15 मिनट पहले लाइट आई। तो अफ्तारी हमारे साथ करते हूँ, तो बड़ी बेटी को भेजा, मैंने जाकर पूछ के इकबाल ताया से कि आप जो है वो नीचे आएंगे अफ्तारी करने या ट्रे बना के ऊपर भिजवा अच्छा। दें। तो जब वो गई है तो वो चीखती हुई उतरी है कि इकबाल ताया बेहोश। मैं फ़ौरन भागा, पीछे बड़े भाई तो वो, मुझसे जो बड़े हैं वो, हम लोग सब पहुँचे ऊपर, देखा तो बेड से नीचे गिरे हुए थे और जो है मुंह से झाग निकल रही थी। बड़ी मुश्किलों से हमने उनको बेड पे बिठाया, लिटाने के बाद उनको पानी वानी डाला, लेकिन सर उनका इतना हीट अप हो रहा था कि जैसे आग की तरह। और सारा दिन जाहिर है वो बगैर सारा बिजली के रहे दिन थे। कोई, और रोज़े में थे वो। अच्छा, रोजे में? जी हाँ, रोज़े में। 4:15 बजे मेरा भतीजा गया ऊपर, उसने बोला है कि गर्मी बहुत शदीद है, ऊपर मत जाना, और अफ्तारी के वक्त मुझे ठंडी ठंडी पानी की बोतल ला के दे दी। आज जो है ये हाल है, मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं उसके बाद फिर आपको आसानी से जगह मिल गई सर्द खाने में? नहीं सर, आसानी, मैयतों के ऊपर मैयत रखी हुई है सर, मैयतों के ऊपर मैयत रखी हुई। एम्बुलेंस इस तरीके से हमें मिली है, ये तो खुदा जानता है इस तरीके से हमने एम्बुलेंस ली यहाँ से जाने के लिए और वहाँ से वापसी के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी तो हमने असर का टाइम रखा था ताकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, रोज़ा खुल जाए, ठीक है ना। लेकिन बस वहाँ पे मारा मारी इतनी थी कि एक दूसरे के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ और खूब, बस ऐसा हो रहा था कि बस क्या करे बंदा। अपने प्यारे के जाने से ज़्यादा तकलीफ ये थी कि उसको इज्जत से कम दफन तो कर दें। नहीं, कहाँ इज्जत तो नसीब ही नहीं है ना हमारे को, इज्जत तो उन वजीरों को नसीब है जो अपने बड़े बंगलों में बैठे हैं, उनके लिए सब है, उनके लिए कंडीशन भी हैं। और जो उनको लेकर आने, मसला ये है ना कि इस गर्मी में कोई भुट्टो नहीं मारा गया, कोई शरीफ नहीं मरा, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अभी तक वही बिजली की सूरत है, वही पानी की सूरत इनको है। अगर बगैर गर्मी के 10 घंटे रखा जाए ना तो फिर इनको पता चलेगा गर्मी क्या होती है, ठीक है ना। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे 20 घंटे भी, लेकिन इनको एक दिन रखा जाए तो उनको पता चलेगा। और वसीम रुका नहीं है ये सिलसिला, अभी तक चल रहा है सर। अब कल सुबह 10 बजे लाइट गई हुई थी, रात को 10 बजे आई है, 10 बजे लाइट आई है और फिर सुबह फिर चले गए 8-10 बजे, और अभी तक नहीं आई थी जब मैं घर से निकला हूँ डायरेक्ट। या मेरे अल्लाह। और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार जिम्मेदारी नहीं, नहीं। ना विफाक, ना आपके सूबे, ना आपके पे डाल रहे हैं, उस वजीर, पे ना डाल रहे हैं, आप- वो उनका उनको कोई कह रहे हैं, वो इदारा। उनको कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। आप ये- आज के ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार देखें तो उसमें सबसे पहले एक पार्टी की सरबराह की खबर लगी हुई है कि वो जिम्मेदार है, साथ दूसरे वजीर की लगी हुई है कि ये जिम्मेदार है है, जिम्मेदार। लोग मर रहे हैं। सब बरियो जिम्मा। ये 1100-1200 अफराद, इनका खून, इनके खून के छींटे किसकी आस्तीनों पर हैं कोई नहीं जानता। सर ये 11-1200 तो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड हैं, ये कम से कम 3-3.5 हज़ार के करीब जा रहा है। कोई किसी का ऐसा आदमी नहीं है जो जानने वाला ना मारा हो। और सर जो रिपोर्ट नहीं हुए केस, जो अब तक उनकी रिपोर्ट नहीं हुई, तादाद जो का प्राइवेट अंदाजा कर हॉस्पिटल के सकते हैं अंदर जो कितने हैं, केस ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। जो घरों में मर घरों में गए, ही अपने किसी क्लिनिक अपने पे लेके गए, गली में किसी मर- नजदीक वाले छोटे प्राइवेट अस्पताल में लेके गए, बिल्कुल वहीं से बस और वहीं से कफन दफन का वहीं से बंदोबस्त कर इंतजाम दिया। कर दिया। वही इनका रिकॉर्ड तो पर ये ही नहीं वो आया। है जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो केएमसी के अस्पतालों या सरकारी अस्पतालों के आदाद शुमार हैं, उनके मुताबिक 1140 सुबह तक अफराद गए थे। अभी भी ये सिलसिला रुका नहीं है। हम अगर ये कहें कि हम एक दिन चीख के, चिंगाड़ के, रो के, हुकूमत को झंझोड़ के खामोश बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है ये बड़ी ज्यादती होगी। आज जिनके प्यारे इन 3-4 दिनों में गए हैं, अब भी वो ये कह रहे हैं कि सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई है। यानी अब जो बाद में जो कहीं सोयम 10वां 40वां ये सब जो कुछ हो रहा है, ये सब भी उसी लोड शेडिंग में, उसी गर्मी में, पानी ना उसी होने पानी के उसी में, मसले में, उसी उसी में, तरीके से हो उसी रहा है में। सारा। इसी में हो रहा है सब। आपने उस दिन प्रोग्राम किया था कि इलेक्ट्रिक का, जी हाँ, ठीक है ना, वो मैं देख रहा था उस वक्त। हाँ। और जिसमें वो उन्होंने कहा, मैंने बयान में बताया, उन्होंने कहा 1% 1% मतलब झूठ की इंतहा है। ये फेडरल बी एरिया की बात कर शर्म रहे नहीं हैं, आती ये इनको। बफर जोन की बात कर रहे हैं। आप किस इलाके की हैं माजिद? बल्दिया में तो चले, पता है हमें की सूरत है। इन दो इलाकों को अच्छे इलाके तस्वुर, अगर यहाँ सर, ये हमारे सूरत हाल इलाके है। में वैसे तो लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन फॉल्ट्स इतने हैं कि ना पूछें हम। हम टीवी पर ये बात करते हैं तो वो कहते हैं ये रेटिंग्स देने के लिए आप लोग ये शोर मचा रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बड़ा अच्छा हुआ चूंकि मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि जनाब 1% इलाका है, बाकी मीडिया। तो हमने उनको ला के बता बिठा रहे। दिया, भाई 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, इनका अपना प्यारा, इनका जी। अपना भाई, और जिस तरह से, जिस कर्ब, जिस अजियत से दफना के आए, ये बता रहे हैं आपको। और आप मतलब आप यकीन मानिए वो अल्फाज जहन में आते हैं इस सबको, खुदा की कसम के, मतलब वो
میں اکثر پہ روک لیتا ہوں اپنے آپ کو ٹی وی پر کہنے سے کہ کوئی بے شرمی کی، بے حسی کی، بے غیرتی کی انتہا ہے، کوئی حد ہے کہ ہم، اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اچھے علاقوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہ حال ہے کہ 11 گھنٹے سے لائٹ نہیں، گرمی کی وجہ سے لوگ مر گئے، اس کے بعد کفن دفن سرد خانے کے پانی لیے نہیں ہے غسل کے لیے بھائی، قبر نہیں مل رہی آپ کو. 6-7 مہینوں سے کھارا پانی پی رہے ہیں، کھارا پانی پی رہے ہیں. جی میٹھا پانی تو 25 روپے کا اتنا سا کین دیتے ہیں. میرا تو کوئی اٹھا کے لانے والا نہیں، وہ لا کے دے مجھے، کون ہوتا ہے؟ ایک تو غریبی، اتنا پیسے نہیں ہمارے پاس کہ ہم کچھ کر سکیں. چلیں آپ بریک لیں، میں ذرا ماجی کی ٹھارس بندھاتا ہوں. اور اگر اب بھی اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں حکمرانوں کو اگر یہ ابھی بھی لگتا ہو کہ یہ کوئی لفاظی ہے یا یہ کوئی معاملے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی بات ہے، کیونکہ اور آپ کو یہ لگتا ہو تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں اس کے ہے، علاوہ بھی آپ اس لیے کہ آپ تو صرف اپنے ایئر کنڈیشن روم میں ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ لگتا ہو چونکہ آپ نے نکل کے کون سے اسپتال کا دورہ کیا ہے یا کون سے مرنے والے کے گھر گئے ہیں، کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں. تو اس لیے آج ہم ان لوگوں کو لے آئے کہ لوگ ان لوگوں سے سن لیں کہ جو باتیں ہم بتا رہے تھے آپ کو ٹی وی پر وہ صحیح بتا رہے تھے یا نہیں. 1200 اموات ہیں کم سے کم، 1200 اموات، 3 کیسز ہم آپ کے سامنے لائے ہیں. ان 3 سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ باقی 1200 کی حالت کیا ہوگی. باقی 1200 کی حالت اس سے ابتر ہی ہوگی، اس سے بہتر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو کچھ توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات، بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے، یہ تو کافی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جناب ہم حیران ہیں، آپ اس گرمی میں لوگوں کے مرنے پہ حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ تو ایک قدرتی امر ہے. بھائی، لوگوں کے مرنے کے بعد اگر لوگوں کی لاشیں ان گاڑیوں میں لائی جا رہی ہیں جس پر جانور لائے جاتے تھے، تو کیا اس ملک کی حکومت یہ نہیں کر سکتی تھی کہ 2 ادارے ہیں، ایدی اور چھیپا، جو کہ ایمبولنس فراہم کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان اداروں سے پوچھ لیتے کہ آپ کے پاس کتنی ایمبولنس کی کمی ہے، اتنی ہائروس ہم دے دیتے ہیں. یہ بھی کیا قدرتی مسئلہ ہے؟ اتنی بڑی حکومت ایک سرد خانہ قائم نہیں کر سکی، یہ بھی کیا قدرتی مسئلہ ہے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ. اور یہ بتا رہی ہیں آپ نے سی این جی نہیں دی انہیں، سی این جی بند تھی اس دن، یہ بھی حکومتی مسئلہ ہے. ان کے شوہر کی میت ٹرک میں لے جانا پڑی، ابھی بتایا ہے. ان کے شوہر کی میت ٹرک پہ آئی ہے. ٹرک میں یہ کوئی ٹی وی پروگرام کا اینکر اپنا اسکرپٹ نہیں پڑھ رہی ہے، یہ ایک بیوہ بتا رہی ہے جنہوں نے اپنے میاں کو ابھی دفنایا ہے 4 دن پہلے، کہ ٹرک پہ لائی گئی ہے ان کی میت. یہ بھی حکومت نہیں کر سکتی تھی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.